Today I will take you a lesson of chapter 5 from class 8 book history. Okay, so a section of Indian history took part in the social and educational reforms which the British colonial administration আন্ডারটুক ইন ইন্ডিয়া। সো আমরা এখানে কি দেখছি না, ইন্ডিয়ান সোসাইটি কিছু সোশ্যাল এবং এডুকেশনাল রিফর্মসে টেক পার্ট নেয়, এবং যেটা হয়েছিল কখন, ব্রিটিশ কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্ডিয়াতে হয়েছিল। আচ্ছা, aided by the imperial administration, a large number of Indians involved themselves in these social and educational reforms. So আমরা কি দেখতে পাই না, এই সোশ্যাল এবং এডুকেশনাল রিফর্মসে অনেক ইন্ডিয়ানস নিজেদেরকে ইনভলভ করে। সো মেনি অ্যাভেল দেমসেলস অফ দ্য বেনিফিটস অফ দ্য পারমানেন্ট কোম্পানি ইন পারসুইং ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অলসো। As a result, the social and educational reforms of 19th century India were by and large loyal to the ideals the British colonial understood for. So they subscribed to the view that only by going with the British it would be possible to achieve social and cultural development of the country. সো আমরা এখানে কি দেখলাম, যে ব্রিটিশদের সোশ্যাল এবং কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রির বুঝতে গেলে তাদেরকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে, ব্রিটিশদের সাথে তাদের কাজে লাগতে হবে, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ানসদের। সো ইন্ডিয়ানস ফেল দ্যাট লার্নিং ইংলিশ would help in building their own and their children's future and in securing employment also. তাহলে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানসরা কি দেখলো, যে ইংলিশ যদি আমরা পড়ি তাহলে এটা আমাদের হেল্প করবে নিজেদের বিল্ড করতে এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের ফিউচারটাকে বিল্ড করতে হেল্প করবে, অ্যান্ড ইন সিকিউরিং এমপ্লয়মেন্ট অলসো। So on the other hand, British could see that the cost of bringing their own men from far off England from administrative work would be much too high. তাহলে ব্রিটিশরা কি দেখলো, যে আমরা যদি সেরকম মেন আনি, দ্য কস্ট অফ ব্রিঙ্গিং দেয়ার ওন মেন ফ্রম ফার অফ ইংল্যান্ড থেকে যদি আনি ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্কের জন্য উড বি মাচ টু হাই, তাহলে আমাদের খুবই সুবিধা হবে। রাদার ইট উড বি ওর্থ হোয়াইল টু ক্রিয়েট বাই গ্রুমিং এ ক্লাস অফ এডুকেটেড পিপিল who would be following the British in propensities and views, but due to the influence of English language and liberal Western education, all Indians were not uniformly loyal to the colonial government. So quite often debates and conflicts cropped up on various aspects of social and religious reforms. Side by side, the urge for direct agitation against colonial rule was becoming more prominent among different sections of Indian society. These stirrings frequently turned into revolts, big and small. However, many a time the educated class criticized such revolts and agitations. Okay. So those placed in the intermediate stage of financial well-being
কেম টু বি নোন অ্যাজ মিডল ক্লাস। তাহলে আমরা এখান থেকে কি বুঝতে পারছি যে যারা ফাইন্যান্সিয়াল দিক থেকে মাঝখানে মানে ইন্টারমিডিয়েট স্টেজে পড়ে তাদেরকে আমরা বলে থাকছি মিডল ক্লাস। So in British India, middle class people coming from upper caste segment of Hindu community were called ভদ্রলোক। তাহলে মিডল ক্লাস সেগমেন্ট থেকে যেসব হিন্দু কমিউনিটির লোক আসছে তাদেরকে আমরা নর্মালি বলে থাকি ভদ্রলোক। ওকে, সো এক্সপোজার টু ওয়েস্টার্ন এডুকেশন প্রম্পটেড দিস নিউ educated middle class to initiate social reforms. Reforms initiatives by this Bhadralok class, however, centered around cities such as Calcutta, Mumbai and Madras. Okay, now আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কিছু ওল্ড কোর্ট হাউস অ্যান্ড রাইটার্স বিল্ডিংস ক্যালকাটার। দ্য অরিজিনাল পেন্টিং কে করেছিলেন না থমাস ড্যানিয়েল। ওকে, সো এরপর আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে যে গাইডেন্স টু সোশ্যাল রিফর্ম মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, অ্যাবলিশন অফ sati and introduction of widow remarriage. Okay, so initially the administrators of the company adopted a neutral stand on matters related to Indian society. In the 19th century, action was first taken to enact laws relating to some social reforms. Laws are made to stop certain heinous and inhuman customs and practices. তাহলে কি বলছে না, কোম্পানিরা কিছু লস তৈরি করে যাতে কিছু হিনিয়াস, বাজে এবং ইনহিউম্যান কাস্টম অ্যান্ড প্র্যাকটিস এগুলো যাতে স্টপ হয়। Despite enactment of various reform laws by the colonial administration, the evil practices continued. এত কিছু লস করার পরও ইভেল প্র্যাকটিস মানে বাজে কাজ তখনও কন্টিনিউড হয়েছিল। এক্সিস্ট টু বি কন্টিনিউড ফর ইন 1803 Lord Wesley prohibited the practice of drowning girl child into the sea, but this inhuman practice did not stop altogether. যেমন আমরা জানি যে 1803 সালে লর্ড হুইসলে প্র্যাকটিস অফ মানে গার্ল চাইল্ডকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া এগুলো উনি বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু এই ইনহিউম্যান প্র্যাকটিস এখনও আমরা জানি নট স্টপ অলটুগেদার, স্টপ হয়নি। সো ইন দ্য 19th century many among the educated gentlemen ভদ্রলোক engage themselves in social reforms. 19th centuryতে অনেক এডুকেটেড জেন্টেলম্যান বা ভদ্রলোক আছে যারা নিজেদেরকে কিছু সোশ্যাল কাজে যুক্ত করেছিলেন। ফর এক্সাম্পল, রাজা রামমোহন রায় was at the forefront of these crusaders. He spoke of reforming Hindu religion. তিনি বলেছিলেন যে হিন্দু রিলিজিয়ানকে নতুনভাবে রিফর্ম করতে হবে থ্রু র্যাশনাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে। হি ক্রিটিসাইজ করেছিলেন ওয়াইডল ওয়ার্কশিপ, কাল্ট অফ প্রিস্টহুড অ্যান্ড পলিথিজম। উনি হিন্দু ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, কিন্তু উনি মূর্তি পুজো বা এই মানে পলিথিজম বা প্রিস্টহুড বা আইডল ওয়ার্কশিপ এগুলো উনি একদমই পছন্দ করতেন না। হিজ ডিস্ট্রিবিউশন টু দ্য অ্যাবলিশন অফ sati ওয়াজ অফ গ্রেট সিগনিফিকেন্স। উনি চেয়েছিলেন যে sati প্রথা
যাতে বন্ধ হয় এবং সেটা আমাদের জীবনে অনেক একটা গ্রেট সিগনিফিকেন্স এনে দেয়। At last, through passing an act, Lord Bentinck abolished sati customs. Lastly, in 1829 AD, the practice of sati was still prevalent in the 19th century. Okay, a 19th century society glorifying the evil factories. So Ram Mohan also put up a strong defense for recognition of legal right of woman টু প্রপার্টি। তাহলে রামমোহন শেষকালে কী করে না, উনি কিছু স্ট্রং ডিফেন্স চালু করেন যেখানে তিনি নিজের লিগাল রাইট দেখাতে পারেন তার প্রপার্টি মানে তার সম্পত্তির জন্য। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপর বলছে রামমোহনস আর্গুমেন্ট ইন অ্যাবলিশন অফ সতী। রামমোহন কিছু তর্ক করেছিলেন যে উনি কেন সতী প্রথাও অ্যাবলিশড করতে চায়, বন্ধ করতে চায়। ঠিক আছে, সেটা তিনি এখানে বলেছিলেন যে the proper reasons for encouraging woman to die with her husband and to burn her by tying her in this manner. Women are by nature less intelligent, fickle-minded, unreliable, passionate and devoid of any religious knowledge. বলছে ওম্যানরা কি খুবই কম ইন্টেলিজেন্ট ছিলেন, ফিকেল মাইন্ডেড ছিলেন, আনরিলায়েবল ছিলেন, ওনারা রিলিজিয়াস নলেজের ব্যাপারে মানে ওম্যানরা জানতেন না, যার কারণে তারা এনকারেজ হতেন তার হাজব্যান্ডের সাথে পুড়ে যেতে, সতী প্রতাহ মানতে। ভেরিয়াস হার্মস মে বিফল if they do not die together. It is therefore pertinent to always give them advice from a tender age that dying together will lead to heavenly bliss in the company of her husband, and 3 generations will be granted and salvation, and mount the final funeral pyre voluntarily. But chances are that heat of the fire may keep them away. Therefore, to do away with such a possibility, it is convenient to do the burning by tying them up. তাহলে ওনার তখনকার উম্যানরা কি বিশ্বাস করতেন যে আমাদের একসাথে মরতে হবে, তাহলে আমরা নিজেদেরকে বেঁধে রাখতে পারবো। তখনকার ওম্যানরা এটাই ভাবতেন। So নির্বোধ talk, but the way we have cast aspersion on woman, it is not natural. Therefore, to kill someone merely on basis of suspicion goes against the tenets of religion. বলছে আমরা এই যে রিলিজিয়ানের এগেনস্টে গিয়ে একটা ওম্যানকে বাধ্য করছি সাসপিশনের জন্য মরে যেতে, এবং যেটা ন্যাচারাল নয় সেটা খুবই আমরা খারাপ করছি। উনি বলেছিলেন কামিং টু ইন্টেলিজেন্ট ফার্স্ট, হ্যাভ ইউ বিন কন্ডাক্টেড আ টেস্ট অফ their intelligence so that you can easily call them dim-witted? One may be considered short on intelligence if he or she is unable to accept or grasp the fruit of learning or knowledge in spite of being taught. You have never take pains to impart any education or knowledge to the woman, then how can you be sure that they lack in intelligence?
ওকে, সো রামমোহন রায় এটাই বলেছিলেন যে এই যে লাস্টের প্যারাগ্রাফটা আমি যেটা পড়লাম, যে আমরা কি করে বলি যে একটা ওম্যানকে যে তারা ডিমুইটেড, তারা ইন্টেলিজেন্স নয়, তাদের নলেজ নেই, কি করে আমরা বলি। সো ইউ হ্যাভ বলছে একটা ওম্যানকে যে আমরা এমনি করে পুড়িয়ে দিচ্ছি, তার যে একটা পেন, সেটা কি আমরা কখনো খেয়াল করেছি? তার যে একটা ব্যথা, তার যে একটা পেন, সেটা আমরা কখনো খেয়াল করেছি? তো সেটাই আমাদেরকে খেয়াল করা দরকার।